applications of derivatives म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह डिफरंट फील्ड्स मध्ये डिफरंट टाईपच्या एक्झाम्पल्स मध्ये त्यांचा यूज कशा पद्धतीने केला जातो हा सेक्शन आपण या ॲप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्हच्या पार्टमध्ये पाहणार आहेत. नॉर्मली प्रिव्हियस सिलेबस पॉईंट ऑफ व्ह्यू ॲप्लिकेशन्स वरती जो स्ट्रेस होता तो फक्त प्रॅक्टिकल वर्कसाठी होता. प्रॅक्टिकल एक्झाममध्येच फक्त याचे क्वेश्चन्स इन्क्लूड असायचे. पण आता रिवाइज्ड पॅटर्ननुसार ॲप्लिकेशन्सचं वेटेज पण इन्क्रीज झालेलं आहे. त्यामुळं जो काही आपला बोर्ड एक्झामचा पेपर असेल त्यामध्ये ॲप्लिकेशन्स वरती डिपेंड असणारे ही क्वेश्चन्स त्यांना सेपरेट वेटेज प्रोव्हाइड करण्यात आलेला आहे. त्यामुळं केअरफुली हे आता एक्झाम्पल्स सॉल्व करणं आवश्यक आहे. इन जनरल derivatives are having the applications in the field of statistics or geometry, physics असे डिफरंट ॲप्लिकेशन्स आपण यामध्ये पाहणार आहेत. अल्जेब्रामध्ये पण काही कॅल्क्युलेशन वर्कसाठी या डेरिव्हेटिव्हचा यूज करायचा आहे. फिजिक्समध्ये पण या डेरिव्हेटिव्हचा वापर करायचा आहे. फिजिक्समध्ये velocity, acceleration, these are nothing but applications of derivatives towards physics. Velocity is the rate of change of displacement. And rate of change means nothing but the derivatives. Similarly, as in case of physics, there are again some geometrical applications also from these derivatives. A complete section या applications मध्ये आहे. First application from this derivative, I think we'll start with the application towards physics. Simple part आहे आणि व्हिज्युअल स्टडी मध्ये पण हा पार्ट सध्या असेलच. In general, if a particle is displaced from a particular point A to B, then this displacement of this particle within a particular time t, that change of this displacement with respect to time means within how much duration the particle is displaced, that rate of change is nothing but the velocity. If s is denoted as displacement, then velocity is ds upon dt, that is rate of change of displacement with respect to time. So ds upon dt is derivative of s with respect to time is nothing but the velocity. Similarly, acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time, or it is also denoted as d2s by dt square, because डिस्प्लेसमेंटचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच व्हेलॉसिटी आणि व्हेलॉसिटीचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे ॲक्सिलरेशन. यात डिस्प्लेसमेंटचा आपण 2 वेळा डेरिव्हेटिव्ह घेतोय. dv बाय dt म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ p म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ds बाय dt, आणि त्यामुळे त्याला d2s बाय dt स्क्वेअर या स्वरूपातही आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. देन these are the terms related with the linear motion. If we consider about the angular motion, in that case angular displacement is denoted by theta,
angular displacement is theta, then angular velocity is omega equal to d theta upon dt. This one is the angular displacement. D theta by dt is the angular velocity, where theta is angular displacement. And angular acceleration is denoted by alpha, that is equal to d omega by dt or d2 theta upon dt square. फक्त लिनियर आणि अँग्युलर एवढाच डिफरन्स आहे. मीनिंग कम्प्लिटली सेम आहे. लिनियर velocity is the rate of change of linear displacement with respect to time. Angular velocity is rate of change of angular displacement with respect to time. Similarly, linear acceleration is rate of change of linear velocity with respect to time, and angular acceleration is the rate of change of angular velocity with respect to time. So these are the results that we have to use to solve the examples related to the applications towards physics. आता यामध्ये पहिल्यांदा आपण ग्रुप वाईज हे सर्व ऍप्लिकेशन्स पाहणार आहेत. आधी या रिझल्ट्सवर डिपेंड असणारे या ग्रुपमधले एक्झाम्पल्स. ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मधला ट्युटोरियल्स. Question number 1. Write down question. Question लिहा आधी. A particle is moving. A particle is moving in a straight line. In a straight line. Such a way that its distance in centimeter from a fixed point on the line, after t seconds is given by 4 t cube minus 2t plus 2t plus 5. 4 t cube plus 2t plus 5. Full stop. Find the distance, comma, velocity and acceleration at the end of 3 seconds. At the end of 3 seconds. Simple examples आहेत या ग्रुप मधून. First of all, given values, displacement of a particle is just equal to 4 t cube plus 2t plus 5
This is the displacement. We have to find displacement, velocity and acceleration, all the three values at the end of 3 seconds. Means at t equal to 3. First of all, find the velocity. Velocity of particle is given by v equal to ds upon dt, that is equal to derivative of 4t cube plus 2t plus 5. Velocity म्हणजेच डिस्प्लेसमेंटचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, that is equal to ds by dt म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ s with respect to t. s ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. 4t cube चा डेरिव्हेटिव्ह 12t square plus 2 आणि 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, that is value of v, velocity. This one is suppose equation 1, equation 2. त्यानंतर acceleration find करा. Acceleration of a particle is given by a equal to dv by dt म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v with respect to t. v ची व्हॅल्यू काय आली आहे 12t square plus 2 equal to 24t plus constant 2 चा derivative 0, that is the acceleration, equation 3. We have to find all those three values at the end of 3 seconds, and therefore from 1, 2 and 3 at t equal to 3 seconds, s equal to इक्वेशन 1 मध्ये t equal to 3 सबस्टिट्यूट करा. 4 into 3 cube plus 2 into 3 plus 5. We have to find displacement at the end of 3 seconds. t equal to 3 substitute केला equation 1 मध्ये, that is equal to 4 into 3 cube means 27 plus 2 into 3 6 plus 5. 27 into 4 108 plus 11, that is equal to 119, and therefore displacement at t equal to 3 is equal to 119 centimeter. युनिट्स मात्र ॲप्लिकेशनच्या एक्झाम्पल मध्ये लिहिणं आवश्यक आहे. एक्झाम्पल मध्येच डिस्प्लेसमेंट ही सेंटीमीटर मध्ये दिलेली आहे. So displacement at the end of 3 seconds we get 119 centimeter. Similarly from equation 2 वरून velocity find करायची आहे. Velocity at t equal to 3 equal to 12 into 3 square plus 2, that is 3 square means 9, 9 into 12 108 plus 2 equal to 110, म्हणजेच velocity at t equal to 3 equal to काय 110 centimeter per second.
and third value is acceleration at t equal to 3. Acceleration at t equal to 3 equal to 24 into 3 equal to काय येईल 72 सेंटीमीटर पर सेकंद स्क्वेअर. किंवा रिप्रेझेंट करताना आपण पहिल्यांदा डिस्प्लेसमेंट दिलेलीच आहे, यातच लगेच t इक्वल टू 3 टाकायचा. डिस्प्लेसमेंट ॲट t इक्वल टू 3 मिळेल. डिफरन्शिएट करून व्हेलॉसिटी मिळाली. इक्वेशन 2 मिळालं की लगेच त्यात t इक्वल टू 3 सबस्टिट्यूट करून व्हेलॉसिटी ॲट t इक्वल टू 3 लिहिता येईल. आणि ॲक्सिलरेशन फाइंड केलं की त्यामध्ये t इक्वल टू 3 सबस्टिट्यूट केला, डायरेक्ट ॲक्सिलरेशनची व्हॅल्यू. शेवटी मात्र कंप्लीट आन्सर कंबाईन करायचं. डिस्प्लेसमेंट ॲट t इक्वल टू 3 इज 119 सेंटीमीटर. Velocity at t equal to 3 is 110 centimeter per second, and acceleration at t equal to 3 is 72 centimeter per second. Then question number 6. Pattern question. The displacement of a particle, the displacement of a particle at a time t is, at a time t is s equal to p cube minus 6t square minus 5, p cube minus 6t square minus 5. Find the
time and displacement, find the time and displacement when number 1 the particle stops, number 2 the velocity is 15, and number 3 the acceleration is 6. First of all, getting the complete meaning of the question, we have given displacement of a particle is given by S equal to P cube minus 6T square minus 5. We have to find the time and displacement for given different conditions. 3 different conditions साठी time आणि displacement find करायचे. पहिली condition आहे when the particle stops. Particle stops means what happens? When the particle stops means what is given? Velocity is 0. The particle will stop when its velocity becomes 0. म्हणजे पहिली कंडिशन काय? वेलॉसिटी 0 असताना आपल्याला डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम फाइंड करायचा. दुसरी कंडिशन वेलॉसिटी इज 15. वेलॉसिटी 15 असताना डिस्प्लेसमेंट आणि टाइमची व्हॅल्यू फाइंड करायची. आणि तिसरी कंडिशन ॲक्सलरेशन इज 6. ॲक्सलरेशन 6 असतानाही डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम फाइंड करायचे. ॲक्सलरेशनचा यूज आपला डायरेक्ट तिसऱ्या पार्टमध्ये होणार आहे, पण व्हेलॉसिटी मात्र दोन्ही पार्टसाठी आवश्यक आहे. आधी व्हेलॉसिटी फाइंड करा. व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल is v equal to ds upon dt, that is equal to derivative of t cube minus 6t square minus 5. म्हणजेच v equal to t cube चा डेरिव्हेटिव्ह 3t square minus 6t square चा डेरिव्हेटिव्ह minus 12t 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. Let this is equation number 2. पहिल्या दोन्ही पार्ट साठी आपल्याला फक्त वेलॉसिटीज पाहिजे, त्यामुळे ॲक्सलरेशन आपण नंतर शोधू शकतो. फर्स्ट पार्ट यामधला विचारला आहे, we have to find the displacement and time when velocity is 0. velocity 0 असताना टाइम आणि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करायचे. त्यासाठी प्रोसेस काय पहा. when particle stops, then velocity is 0. Particle stops means v equal to 0. v equal to 0 ही किंमत इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करा. त्यावरून आपल्याला t ची व्हॅल्यू मिळेल. therefore from 2 3t square minus 12t equal to काय 0. therefore यामधनं 3t कॉमन, शिल्लक राहील t minus 4 equal to 0. म्हणजेच 3t equal to 0 or t minus 4 equal to 0.
म्हणजेच 3t इक्वल टू 0 याचा अर्थ t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4. व्हेलॉसिटी दोन टायमिंग्सला 0 आहे. एक म्हणजे t इक्वल टू 0 असताना व्हेलॉसिटी 0 आहे आणि t इक्वल टू 4 असताना पण व्हेलॉसिटी 0 आहे. त्या दोन्ही टायमिंग्सला व्हेलॉसिटी 0 येते. त्यापैकी आपण कुठला टायमिंग घेणार? t इक्वल टू 4. t इक्वल टू 0 का नाही घेणार? कारण t इक्वल टू 0 असताना पण व्हेलॉसिटी 0 आहे. पण t इक्वल टू 0 मीन्स व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स. आणि इनिशियली ज्यावेळेस पार्टिकल स्टार्ट होणार आहे त्यावेळी पण व्हेलॉसिटी काय असणार आहे? 0च असणार आहे. आणि ज्यावेळी पार्टिकल स्टॉप होणार त्याही वेळेस व्हेलॉसिटी काय? 0 आहे. क्वेश्चन मध्ये विचारलाय फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अँड टाइम व्हेन पार्टिकल स्टॉप्स. t इक्वल टू 0 असताना पार्टिकल स्टॉप होईल का? नाही, कारण त्यावेळी तो स्टार्टच झालेला नसेल. पण जर क्वेश्चन मध्ये असं विचारलं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अँड टाइम ॲट v इक्वल टू 0. v इक्वल टू 0 असताना डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम फाइंड करा असं जर विचारलं तर मात्र या दोन्ही व्हॅल्यूज आपल्याला कन्सिडर करावं लागतील. t इक्वल टू 0 ॲज वेल ॲज t इक्वल टू 4. कधी जर क्वेश्चन असा विचारला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अँड टाइम व्हेन व्हेलॉसिटी इज 0. पण या क्वेश्चन मध्ये व्हेलॉसिटी 0 असं दिलेलं नाहीये, तर पार्टिकल स्टॉप्स म्हणून सांगितलंय. पार्टिकल विल स्टॉप व्हेन t इक्वल टू 4. कारण t इक्वल टू 0 असताना पार्टिकल स्टार्ट होईल आणि t इक्वल टू 4 असताना पार्टिकल स्टॉप होईल. आपल्याला पार्टिकल ज्यावेळी स्टॉप होतो त्यावेळेची डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम विचारलाय. टाइम तर मिळाला t इक्वल टू 4. व्हेलॉसिटी फाइंड कर सॉरी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करायची. डिस्प्लेसमेंट ॲट t इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 मध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. Therefore, particle will stop. Particle will stop when t equal to 4 seconds. And to find the displacement now, from equation 1, displacement at t equal to 4. t equal to 4 असताना displacement काय पहा 4 cube minus 6 into 4 square minus 5 equal to 4 cube म्हणजे 64 minus 4 square is 16. 16 into 6. 16 into 6 काय तो 96 minus 5. That is 64 minus 96 minus 5 minus 101, and that is equal to 64 minus 101 is minus 37 युनिट्स. कारण यामध्ये मीटर सेंटीमीटर काही दिलेलं नाहीये. दिस इज द displacement of particle at t equal to 4. Now why it is negative? Why it is negative? This sign denotes the direction.
पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह व्हॅल्यूज डिनोट्स द डायरेक्शन. ऍक्सलरेशन मध्ये जर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असेल तर ऍक्सलरेशन रिटार्डेशन हे 2 पॉईंट्स येतील. पण डिस्प्लेसमेंट मध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आहे. पहा जर टी इक्वल टू 0 असेल, पार्टिकल स्टार्टच कुठे होणार आहे, टी इक्वल टू जर 0 आपण यामध्ये सबस्टिट्यूट केला इक्वेशन 1 मध्ये, तर -5 येते. म्हणजे -5 ही डिस्प्लेसमेंट आहे स्टार्टलाच, आणि त्याच डायरेक्शन मध्ये तो पुन्हा नंतर मूव्ह होणार. आणि टी इक्वल टू 4 असताना डिस्प्लेसमेंट काय ना त्याची -37. डिस्टन्स जर म्हटलं तर ते +37 येईल, कारण डिस्टन्स स्केलर क्वांटिटी, त्याला डायरेक्शन नसेल. डिस्प्लेसमेंट विथ डायरेक्शन आहे, वेक्टर क्वांटिटी आहे, आणि त्यामुळं मायनस साइन अपोजिट डायरेक्शन डिनोट. दिस इज द displacement when particle stops, and therefore displacement when particle stops is s equal to -37 unit and t equal to 4. ही झाली या एक्झाम्पल मधली एक कंडिशन. नॉर्मली एक्झाम मध्ये असे 3 पार्ट्स नाही विचारले जात, एकच पार्ट विचारला जातो. म्हणजे एका प्रॉब्लेम मध्ये आपले 3 प्रॉब्लेम्स आपण कंप्लीट करतो. Now the second condition is we have to find again the displacement and time when velocity is 15. So for this second part, when velocity is 15, तर यामध्ये v इक्वल टू मिळाला आपल्याला 3t² - 12t. वेलॉसिटी 0 असताना आपण याच इक्वेशन 2 मध्ये v इक्वल टू 0 सबस्टिट्यूट केला. आता वेलॉसिटी 15 असताना आपल्याला पुन्हा त्याच 2 व्हॅल्यू म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम फाइंड करायचे. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 when v equal to 15, from 2 3t² - 12t इक्वल टू काय येणार 15. त्याला आपण थ्रूआउट 3 ने डिवाइड करू शकतो. आता म्हणजेच t² - 4t इक्वल टू काय येईल 5. 5 लेफ्ट साइडला घ्या. t² - 4t -5 equal to 0. Now this is quadratic in t. Factors काय होतील याचे फॅक्टर्स? मल्टिप्लिकेशन पाहिजे -5, ऍडिशन सबट्रॅक्शन पाहिजे -4, म्हणजे -5 आणि +1 दॅट इज t² -5t प्लस t. -5 आणि +1 म्हणजे -4, आणि -5 इंटू +1 म्हणजे -5. -5 इक्वल टू 0. पहिल्या 2 टर्म मधून t कॉमन घेता येईल. t -5 प्लस 1 कॉमन घेतला t -5 इक्वल टू 0. म्हणजे एक ब्रॅकेट येईल t -5
दुसरा ब्रॅकेट t+1 इक्वल टू सिंपल क्वाड्रॅटिक क्वांटिटी आपण डायरेक्ट ही स्टेप लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे t-5 इंटू t+1 इक्वल टू 0 म्हणजेच t-5 इक्वल टू 0 और t+1 इक्वल टू 0 म्हणजे t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू आता यामध्ये कुठली व्हॅल्यू घेणार 5 कारण का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह पॉसिबल आहे व्हेलॉसिटी निगेटिव्ह पॉसिबल आहे ॲक्सिलरेशन निगेटिव्ह पॉसिबल आहे पण टाइमची व्हॅल्यू टी ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असणं पॉसिबल आहे का कधी नाही म्हणजे तो पार्टिकल स्टार्ट झाला तरी ते 0 असेल पण निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ टाइम इज नॉट पॉसिबल म्हणजेच आपल्याला काय घ्यावं लागेल फक्त टी इक्वल टू 5 अँड देअरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 displacement at t equal to 5 equal इक्वेशन 1 काय t cube minus 60 square minus 5 t cube minus 6t square minus 5 यामध्ये आपला t equal to 5 सबस्टिट्यूट करायचा आहे म्हणजे 5 cube minus 6 into 5 square minus 5 5 cube म्हणजे 125 minus 5 square is 25 25 into 6 25 into 6 150 minus 5 125 minus 5 म्हणजे 120 minus 150 that is equal to minus 30 and therefore when velocity is 15 then displacement is just equal to 30 units minus 30 units and t equal to 5 आणि थर्ड व्हॅल्यू यामध्ये फाइंड करायची आहे when acceleration is 6 when third value acceleration a equal to 6 यासाठी आधी acceleration फाइंड करावं लागेल differentiate or directly we can write a equal to dv by
dt from equation 2. By equation 2, थ्री टी स्क्वेअर मायनस 12t याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा. व्हेलॉसिटीचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे ऍक्सलरेशन, ते काय येईल 6t मायनस 12 हे होईल ऍक्सलरेशन. ऍक्सलरेशन किती सांगितलेलं आहे आपल्याला? ऍक्सलरेशन इक्वल टू 6. ही व्हॅल्यू इक्वल टू 6 कन्सिडर करून पहिल्यांदा व्हॅल्यू मिळेल टी इक्वल टू, आणि ती मिळालेली टाइमची व्हॅल्यू पुन्हा एकदा इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर डिस्प्लेसमेंट ॲट कुठल्या कंडिशनची डिस्प्लेसमेंट मिळेल, पण डिस्प्लेसमेंट ॲट ॲक्सलरेशन इक्वल टू 6. ॲक्सलरेशन 6 असताना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करायची. So here dv by dt equal to derivative of velocity काय 3t square minus 12t, that is equal to 6t minus 12 is the acceleration. Now when acceleration is 6 equal to 6t minus 12, minus 12 left side line plus will 12 plus 6 18 equal to 60, म्हणजेच t equal to t equal to 3 असताना म्हणजेच acceleration 6 असताना displacement. So from equation 1, displacement when t equal to 3, equation 1 काय t cube minus 6t square minus 5, म्हणजेच 3 cube minus 6 into 3 square minus 5, that is 27 minus 3 square is 9, 9 into 6 54 minus 5, 27 minus 54 म्हणजे minus 27 minus 5, that is minus 32, and therefore displacement when acceleration equal to 6 is just equal to minus 32 units and t equal to 3 seconds.